ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਏਐਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। और वीडियो शुरू होने तो पहला दस दी कि सब तो लास्ट के अंत वीडियो के बिल्कुल अंत के इंग्लिश मीडियम जोड़े विद्यार्थी है उन्होंने भी इसी तरह स्लाइड माध्यम नोट्स होंगे, तो इस करके इंग्लिश मीडियम के जोड़े विद्यार्थी लास्ट के अपने जोड़े नोट्स उपर देख सकते हैं। नाल दी नाल पंजाबी मीडियम तो चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दो कि हरेक टाइम किसी भी समय इस वीडियो में जाके चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। सब तो पहला प्रश्न है जी अज का, अधिकारां तो की भाव है। तो अधिकारां तो की भाव है, मुखी विकास लई समाज तो मिलने वाली सहूलतां नूं असीं अधिकार कहते हैं। मनुख के विकास के लिए समाज तो सानूं बहुत सारिया सहूलतां मिलियां होईयां, सरकार तो बहुत सारिया सहूलतां मिलियां होईयां जिन्हां नूं असीं मान रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो ये सारे की है साडे अधिकार आ। मुढ़ले अधिकार के शब्दी अर्थ लिखो। हुण मुढ़ले अधिकार के शब्दी अर्थ की है, वो अधिकार जो मनुख के सरीरक, मानसिक, नैतिक और सभ्याचारक विकास लिए जरूरी हैं, मुढ़ले अधिकार होंदे हन। ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। अगला प्रश्न है जी, किसी दो अधिकारों नाल संबंधित दो फर्ज लिखो। हुण अधिकारों के नाल जिस तरह इस लैसन के दस्सिया गया सानू करतव्य भी निभाने पैंदे आ। जिस तरह समानता के अधिकार की गल की गई है, समानता के अधिकार नाल किसी नाल भी रंग, नस्ल, जात, लिंग के आधार पर वितकरा ना करना। हुण देखो समानता का सानू अधिकार मिलिया होया, साडे नाल संविधान के दर्ज है कि साडे नाल कोई भी रंग, नस्ल, जात, लिंग के आधार पर कोई भी वितकरा नहीं किया जाएगा। चाहे असी किसी संस्था के पढ़ना है, चाहे असी किसी सरकारी जॉब लगना है, चाहे किसी भी संस्था के जाके असी कोई नौकरी करनी है, तो साडे नाल किसी भी किस्म का कोई वितकरा नहीं होएगा। तो सानू की है, बराबर मौके दिते जाएंगे। तो नाल नाल साडा इहदे विच संबंधित फर्ज की हो गया, साडा फर्ज ये हो गया कि असी भी इस अधिकार नूं मानते हैं। सानू दूसरिਆਂ प्रति भी इस तरह की ही सोच रखनी चाहिए है। सानू भी किसी के नाल खुद भी रंग, नस्ल, जात, लिंग के आधार पर सानू किसी के नाल भी वितकरा नहीं करना चाहिए। जिस तरह सानू अधिकार मिले होया कि साडे नाल वितकरा नहीं होंदा, उस तरह साडा फर्ज भी बनता कि असी भी किसी नाल इस तरह का कोई वितकरा ना करिए। स्वतंत्रता के अधिकार नाल दूजिਆਂ ਨੂੰ अपने विचार प्रगट करने का मौका देना। हुण स्वतंत्रता का अधिकार मिलिया होया है, इस अधिकार दे विच सानू अपने जिहड़े विचार प्रगट करने का मौका मिलिया होया है। इस तरह ही जिस तरह सानू मौका मिलता, उस तरह सानू दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी अपने विचार प्रगट करने का मौका देना चाहिए है। ऐसा नहीं कि साडे लई तां अधिकार है पर दूसरिਆਂ ਲਈ नहीं। इस करके इस ਲਈ तां ही कहा गया नाल संबंधित दो फर्ज, ये साडा फर्ज भी बनता कि जो अधिकार सानू मिलिया, असी जो अधिकार मान रहे हैं, स्वतंत्रता अधिकार असी मान रहे हैं, दूसरे साडे नाल दे लोकां उपर भी उस तरह ही वो कि अधिकार नागरिकों उपर उस तरह ही वो लागू होंदा। तो सानू भी उसका कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए है। संविधानिक उपचारां दे अधिकार तो की पावे, ये अधिकार सानू साडे अधिकारां दी रखिया करन दा ज्ञान करवाउंदा है। संविधानिक उपचारां दा जिहड़ा अधिकार है, साडे अधिकारां दी रखिया करन दा ज्ञान करवाउंदा है। यानी कि अगर किसी टाइम सानू लगदा है कि साडे जिहड़े अधिकारां दे नाल कोई छेड़छाड़ हो रही है, जां साडे अधिकारां दे साडे तो बाहरे कोई हो रहा है, क्योंकि जिहड़े साडे अधिकार सानू मिले हुए आ उन्हां दी प्रॉपर जिहड़ी असीं वरतों नहीं की जा रही। जिस तरह स्वतंत्रता का अधिकार है, सानू वो कोई मानन नहीं दे रहा, साडे विच कोई दिक्कत दे रहा। जिस तरह असीं पहला पढ़िया समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार दे विच कदे किसी किस्म का वितकरा नहीं किया जाएगा। अगर सानू लगे कि इस तरह हो रहा है, तो असीं उसके लिए की अदालत का, न्यायपालिका का जाके दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं, जो कि संविधानिक उपचारां दे अधिकार के अधीन है। इस दे नाल की है, साडी अधिकारां दी रखिया होंदी है, यानी कि साडे अधिकारां दी रखिया दे मगर एक कानूनी शक्ति है। अगर कोई साडे अधिकारां दे विरुद्ध, साडे विरुद्ध कोई इस तरह का कोई सानू लगता है, तो असीं उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, असीं उसकी शिकायत कर सकते हैं, उस नाल साडी सुनवाई जरूर। अगला प्रश्न है जी, छूतछात की समाप्ति किहड़े अनुच्छेद राही? तो अनुच्छेद 17 के राही जिहड़ी छूतछात की समाप्ति की गई। तो छूतछात बड़ी ही एक समाजिक बुराई सी, भैड़ी समाजिक बुराई सी, जो पुराने समय तो ही चली आ रही है। तो छूतछात मीनस किसी को स्पष्ट नहीं होने दिता जाता सी। तो असीं पढ़ते हैं हिस्टरी के विच, असीं पढ़िया कि जिहड़ा समाज आ किसी टाइम 4 जातां दे विच वंडिया होया सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ते जिहड़े शूद्र हुंदे सी उन्हां नूं इन्ना नीच यानी कि इन्ना घटिया समझिया जांदा सी कि इत्थों तक कि उन्हां दी जिहड़ी जिस तरह साडा परछावां हुंदा, एक उन्हां दा परछावां भी अपने पर नहीं पैण दित्ता जांदा सी। उन्हां नूं मंदिरां विच नहीं जाण दित्ता जांदा सी, उन्हां नूं घरां विच नहीं आउण दित्ता जांदा सी। इस तरह दीयां बहुत सारियां बुराइयां सी, यानी कि उन्हां दा टच भी, उन्हां दा स्पर्श भी बहुत ज़्यादा
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ 17 ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 14 ਸਾਲ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਔਰ 5th ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 2010 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਨਖਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਪੱਖੋਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਛੂਤ ਛਾਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਖਾਲੀ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆ 2, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ 14 to 32, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰ ਲੈਣੀ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरह तुम इस वीडियो तो इस चैनल के उपर बने रहो ताकि आने वाला हर एक वीडियो तुहाडे तक पहुँचता रहे। अगे असीं इसकी रिविजन शुरू करनी है, जिस दे विच तुहानूं अलग अलग प्रकार के जिहड़े गूगल फॉर्म बना के सेंड किए जाएंगे। इस करके चैनल को जरूर सबसक्राइब करना, क्योंकि चैनल के उपर ही तुहानूं लिंक सेंड किया जाएगा, उत्थे ही तुहानूं गूगल फॉर्म भी सेंड किया जाएगा और बड़े ही आसान तरीके दे नाल ईजी वे दे नाल तुहाडी इस तरीके नाल रिविजन करवाई जाएगी कि बहुत ही अच्छे नंबर नाल तुसीं पास होगे। तुहाडा सारा दा समय शुभ होवे। धन्नवाद।